रहस्यमय पवित्र जंगल कौन पाई कौनसी जिनस हाथ लगाया होई थाए मना। हेलो सांग माने जय जगन्नाथ। जमीती कि आपण माने थंबनेल रे देखिथिबे आज आम आसचु बुलिया पई सैक्रेड फॉरेस्ट जहाँकि मेघालयर मौफलांग अंचल रे अछि, जहाँ शिलोंग ठारू 25 किलोमीटर दूर रे अवस्थित। एही माफलंग ग्राम रे खासी ट्राइबर लोक माने बसवास करती एवं जंगलर देखाशुना करिवार भार से माने संभाली थांती, कारण सरकार यार देखाशुना करती नहीं। पूर्वरु एही जंगल मध्यरे प्रवेश करिवा संपूर्ण रूपे बारण थिला, हेले सरकारक अनुरोध क्रमे 1996 मसीह एही जंगलर 3टी भागरू केवल 2 नंबर भाग को जीवार अनुमति दिया जाइथिला। मेघालय रे एहीपरि 100 रु अधिक सैक्रेड फॉरेस्ट रही, किंतु केवल यही गोटे मात्र भाग जोठिकी आपण को भीतर को जीवार अनुमति दि जाए थाए एवं टूरिस्ट यही मध्यरे डेली बेसिस रे जाई देखि परिबे, हेले यार कोनोसी अंश को छुईबा संपूर्ण भाव में बारण अटे। एमिति कि जंगल मध्यरे किछि जिंस फिंगिबा बा जंगल मध्यरु किछि जिंस आनिबा संपूर्ण रूपे बारण करा जाइछि। गछर गोटिए सुखिला पत्र मध्य आपण निज सांगरे आनी परिबे नाही। तो एही बोर्ड रे जंगलर नियमावली संपूर्ण भावे लिखि दिया जाइछि। Do not touch anything, do not throw anything inside the forest, and do not take anything from the forest. You are allowed to take pictures, but videos are not allowed. Prohibited. So this Mawphlang sacred forest or the Pavitra forest, in our tradition, it is religiously used. There are places inside the forest where pujas were performed, and you will see the stone structures, what we call Mawphlang or the monolith. The guides will tell you everything, what those monoliths are, and what places were used inside this forest. And apart from these, there are plants which have medicinal properties also. The guide will share with you about the properties of those plants. So this Mawphlang sacred forest, it has a total area of approximately 76 hectares divided into 3 parts. The first part is that one over there. This is the second part, and that is the third part of the forest. And it was first opened for tourism in 1996. And in Meghalaya, there are more than 100 sacred forests or Pavitra forests. But only this one is open for tourism on a regular basis. The other sacred forests are closed, except this one is open. And in those forests, only for educational purposes, people are allowed to enter. But for that, they have to ask permission from the village council. Even for this one also, for the first part and the third part, if people they want to enter in those 2 parts, they have to ask permission from the chief of Mawphlang. If the chief give the permission, then people are allowed to enter. But if not, they are not allowed to enter inside the forest. So while the guide explain to you inside the forest, please listen carefully so that you will have the knowledge about the sacred forest or the tradition of using the sacred forest in the Khasi society. Okay, now you can divide it into the 3 groups, 10 persons in 1 group, and the first will go with. जमिति कि गाइड को कहवा अनुसार भितर वीडियोग्राफी करने संपूर्ण रूपे मना अटे, तेणु मु भितर किसी अंश ए वीडियो रे आपण को पिक्चर माध्यम रे देखाइबी। तो वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। कि आपण फोटो रे देखि पारथिबे ये होची खासी ट्राइबल रो सैक्रेड फॉरेस्ट रो बाहर थिबा मोनोलिथ। एही मोनोलिथ रे
ଭର୍ଟିକାଲି ଥିବା ପଥର ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ ମେଲ୍ ମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଯାଏ, ଆଉ ତଳେ ଥିବା ବଡ଼ ପଥରଟି ଫିମେଲ୍ ମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ଆଉ ଫିମେଲ୍ ପଥରର ତଳେ ଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ପଥରକୁ କିଡ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଅଲଗା କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ମେଘାଳୟରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଭର୍ଟିକାଲ ପଥର ଦେଖିବାକୁ ପାଇପାରିବେ, ଯାହାକି ସେମାନଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ହୋଇଥିବା ହିରୋମାନଙ୍କର ମେମୋରିକୁ ସୂଚାଏ। ଇଏ ହେଉଛି ଖାସି ଟ୍ରାଇବଲ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ମନୋଲିଥ୍, ଯାହାକୁ ସେମାନଙ୍କର ଚେକ୍ ପଏଣ୍ଟ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ନିଜ ପରିବାରର ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସେମାନେ ଏହି ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପୂଜା ପାଠ କରିଥାନ୍ତି। ପୂଜା ସମୟରେ ପଛକୁ ବୁଲି ଚାହିଁବା ସେମାନଙ୍କର ନିୟମରେ ନଥାଏ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଯାହା ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଆଣିଥାନ୍ତି ଏହି ପୋଜିସନରେ ସେମାନେ ତାକୁ ଆଉଥରେ ଚେକ୍ କରନ୍ତି। ଯଦି କିଛି ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ସେମାନେ ଭୁଲି ଯାଇଥିବେ ତାହେଲେ ଏହି ଜାଗାଠାରୁ ସେମାନେ ପଛକୁ ଯାଇ ନିଜ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ପୁଣି ଥରେ ଆଣିପାରିବେ। ହେଲେ ଥରେ ଏହି ଜାଗାକୁ କ୍ରସ୍ କଲା ପରେ ଆଉ ସେମାନେ ପଛକୁ ବୁଲି ସେ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଆଣିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଗଛ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇ ସେମିତି ପଡ଼ି ରହିଛି। ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏହାକୁ କାଟି ବାହାରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇପାରିବେ, ହେଲେ ସେମାନେ ସେଇ ଗଛକୁ ଜମାରୁ ବି ଫିଙ୍ଗନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ସିଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଘରର ଗୋଟେ ସଦସ୍ୟ ବୋଲି। ତେଣୁ ସେ ମରିଯାଇଥିବା ଗଛ ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ନିଜେ ଡିଗ୍ରେଡ୍ ନ ହୋଇଯାଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥାଏ। ଏହି ସାକ୍ରେଡ୍ ଫରେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ଥିବା ଗଛ ଏବଂ ବହୁତ ପୁରାତନ ଗଛ ରହିଛି, ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ହେଉଛି ଅନ୍ୟତମ। ଇଏ ହେଉଛି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଏବଂ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଡାଳ। ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଓକ୍ ଟ୍ରି। ଗାଇଡଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ତଥ୍ୟ ମିଳିଲା କି ଇଏ ହେଉଛି 500 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଓକ୍ ଟ୍ରି, ଯାହାକୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖିଥିଲି। ଟିକେ ଆଗକୁ ଗଲା ପରେ ଆମେ ୟୁ ଟ୍ରି ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲୁ। ୟୁ ଟ୍ରିରୁ ଆମର ଟାକ୍ସଲ୍ ଅଏଲ୍ ତିଆରି କରାଯାଏ। ସେହି ଟାକ୍ସଲ୍ ଅଏଲ୍ ବ୍ରେଷ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ସର ପାଇଁ ବହୁତ ଫଳପ୍ରଦ ଅଟେ, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 1 ଲିଟରକୁ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ହୋଇଥାଏ। ପରିଶେଷରେ ଆମେ ଖାସି ଟ୍ରାଇବାଲ୍ର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମନୋଲିଥ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ, ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ବର୍ଷ ଏଠାରେ ପୂଜା ପାଠ ହୋଇଥାଏ ସେ ବର୍ଷ ଗୋଟେ ନାଲି ବଳଦ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିଥାଏ, ଆଉ ଏଠାରେ କେବଳ ପୁରୁଷ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆସିବାର ଅନୁମତି ଥାଏ। ଗାଇଡଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଏଠାରେ 1984 ମସିହାରେ ବଳି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତା ପରଠାରୁ ଏଠାରେ ଆଉ ବଳି ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଯେମିତିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ଭିଡ଼ିଓର ଶେଷରେ ମୁଁ ୟାର ପ୍ରକୃତ ରହସ୍ୟ ଜଣେଇବି କି କୌଣସି ଗଛରେ କିମ୍ବା ପତ୍ରରେ ହାତ ମାରିବାକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ମନା କରିଥାନ୍ତି ଗାଇଡ଼ମାନେ। ତ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଟୁରିଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ପରମିସନ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା ତ କିଛି ଲୋକ ଏହି ଗଛରେ ହାତ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ଝାଳ ଏହି ଗଛରେ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ତ ଏହି ଗଛରେ ତାଙ୍କ ଝାଳ ଲାଗିଯିବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଶିଉଳି ଏ ଗଛ ମଧ୍ୟରେ ହେଉଥିଲା ସେ ଶିଉଳି ସେଇ ଜାଗାରେ ଆଉ ଉଠିପାରିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗାଇଡ଼ମାନେ ମନା କରନ୍ତି କୌଣସି ଜିନିଷରେ ହାତ ନ ଲଗାଇବା ପାଇଁ। ଏହା ହେଉଛି ତା'ର ପ୍ରକୃତ ରହସ୍ୟ। କିଛି ଲୋକ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି କି ଯଦି ଆପଣ ଗଛରେ ହାତ ଲଗାଇବେ ତେବେ ରାତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୂତ ଡରାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ, ଯାହାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା ଅଟେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହା ଥିଲା ପବିତ୍ର ଜଙ୍ଗଲର ରହସ୍ୟ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଆଗକୁ ଏମିତିକା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମୋର ଛାଡ଼ିଥିବା ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଜଲ୍ଦିରୁ ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚିବ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଉ ହଁ, ଯଦି ମେଘାଳୟର ପୂର୍ବ ବ୍ଲଗ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ତେବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯାଇ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ।